ଉପର ଭାଗ ରହି ଆସିଛି ଏ ନିମ୍ନ ଭାଗର ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲେ କହନ୍ତି ଲୋକ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି ନା, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ये मिथ्या जते गुरु माने प्रचार करुछंती ब्रह्म एक की दुई कहउछंती, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति कहती किंतु करती दुई। आमर जेमती पिता माता जन्म देइछंती दुई जन मात्र, नहीं कि आमे आदि अनादि कहउछु महिमा धर्म रे महिमा आले कहउछु। सेही भलिया जे एक कथा कुहे एक ब्रह्म समस्त आसीछु, से एक ब्रह्म को पाइबा पाई जो गुरु माने रास्ता देखांती तांको ही सद्गुरु कहा जाए। समाज तो मानव समाज कहा जाउची जे तांको ही तमे भज भजरे मानस सद्गुरु चरण कलिमल ध्वंसक भव भीति हरण। ये कलिमल ध्वंस हब, ध्वंसर प्रादुर्भाव बढ़ी बढ़ी चलीची। ध्वंसाभिमुख सृष्टि होगा जाऊँ तुम देखुच ना काण काण घटला दुनिया रे। ध्वंस हेले तो पुणी आ नुआ सृष्टि तैयारी हम। कौ जुग हम? कली सरला परे अनंत सत्य जुग हम। कलिर शेष सीमा आउ 2023 रु महापुरुष मैंने कहते 24-27 ए भितर समाधान पथा बहुत हम, किंतु 70 बेलू अनेक महापुरुष कहते सृष्टि ध्वंसाभिमुख हम, अग्निमय हो। कहीं भूमिकंप होती, कहीं ज्वालामुखी हो जाती, कहीं अग्नि जली जाती, कहीं पानी रे पड़ हो जाती, कहीं बात्या बतास जाती, कहीं रोग महामारी जाती, कहीं युद्ध महामारी जाती। अनेक प्रकार विभीषिका कोई शेष सीमा से त्रेतारे जमी तो राम रावण युद्ध है, द्वापर सेमती कृष्ण कंस महाभारत इत्यादि इत्यादि जेटा कहले है। ये भी कली शेष में घोर महायुद्ध हम। चली बड़ बड़ देश मान युद्ध चली। भारत वर्ष सबुति मिसी जाइए, समस्त को समान दृष्टि देखुची, किंतु से भारत में टिके खुची खुची जाऊँगी। भारत भी गोटे युद्ध पूरण हम बोली प्रमाण अच्छी। तेणु आम से विषय वस्तु नहीं आम गुरु भजन टी लिखी। तेणु सद्गुरु शब्दटा है ब्रह्म सत् जगत मिथ्या। तेणु ये मिथ्या जगत सत जी मैंने मिथ्याटा को सत बोली कही लोक भंडाऊँ बुझाऊँ नहीं, तो से मानक आम आज सद्गुरु बोली कहूँ। ये प्रकृत सत्पथ को बाट देखा, सत्कथा को बुझाऊँ, वार्ता भी वेद पुराण देइछंती, ताको आमे कौन करूँ बही गीत हिसाब से पढ़ी नौ शुणी नौ। किंतु जीव जिते महाशून्य थिला, महाप्रभुंकर ब्रह्म पाखे थिला, जीव को कहीं सृष्टि करें शरीर माता पिता कर्मफल से साहाय्य कर मना करहब ना, कि जीवटा को से सृष्टि करें जीवर विनाश प्राप्त ना। शरीर विनाश अच्छी, सृष्टिर विनाश अच्छी, किंतु ब्रह्मर विनाश ना। ब्रह्मचार्य सृष्टि कर किए सेटा को आम मानकर आम स्वप्नाकृति प्राणी जगत मानव समाज श्रेष्ठ मानव जन्मटा श्रेष्ठ जन्म प्रभु देइछंती। एठी आम विचार करिवार शक्ति ज्ञान बुद्धि विवेक इत्यादि इत्यादि शिखई। यार द्वारा आम कौन करूँ जे आम निज को निजे चिन्हवा पड़े, आम कौटू आसलु कौटू थी, किए आमको गोटे सुंदर शरीर तैयारी कला, किए आमको सृष्टि आड़ पहुँचेला, आमर माता पिता प्रकृत किए, आम माता पिता को जी जन्म देते आमर माता पिता ताले किए हम। यही सब विषय वस्तु जिते बड़ा आम बुझा सेते बेले आमे गोटे रास्ता गोटे खोजा। आम रास्ता में कौ घर आसीचु कौटी जीवु, आम अंतिम लक्ष्य कौन, वर्तमान आमर विचार करवार समय। भूत भविष्य वर्तमान तीन काल कथा को से विचार कर। भूतपूर्व कौटी थी, वर्तमान कौटी रही, पुणी भविष्य कौटी जीवी, त्रिकाल। त्रिटा काल भूत भविष्य वर्तमान कथा जो से विचार कर से त्रिकालदर्शी हम। केमी ना दर्शी शब्द देखा जाना, दृश्यमान वस्तु को जापर से जान। सृष्टि दृश्यमान आम देखुचु, ये परिस्थिति कौन चलती बुझुचु, आपर आम परिस्थिति कौन आम निजे बुझुचु, आम केमी भल अच्छु मंदर अच्छु, आम केमी
दुनिया सचोट भाव में अच्छु आम कौन खाऊ कौन करूँ कौ रास्त जाऊँ आम निजक निजे जापर ना मो गोटे घंटाटे बाजिले मत कष्ट हो भोक लगे मो पेट को जतना हो कौन गोटे घाउटे हेल्ले जना पड़ी आ केमती निजे न जानू जान किए ना गोटे जीव अच्छी जीव नथिले से जापारना तापर खाली तो यहीटा आम सबुदिन बंचानी मृत्युमंडल देह बही देवता हईले मोर भविष्य में मुझे जीवी क्या घर जन्म हेबी कौ जगार जन्म हेबी कौ कर्म करी से चिंताधारा बर्तमान आरंभ करा पड़े तेणु ये विचार कलापर से गोटे रास्ता गोटे मार्गदर्शिता हम मार्गदर्शन करने गोटे सद्गुरु आश्रय नब सद्गुरु ना से रास्ता बाट दब ना अनेक गुरु अच्छे तांत्री जांत्री गुणी गाड़ी कुहुक किमाकार वशीकरण उच्चाटन जारण मोहन समन इत्यादि सिद्धिलाभ देवादेवी के पूजे तो गीता प्रमाण देते ना अनेक गुरु अच्छे अनेक रास्ता देखेबे किंतु जीवर मुक्ति मार्ग रास्ता यहाँ संसार हूँ त्रिगुण बंधन सत रजतम तीन गुणर बंधन ये बंधन को छेदियापाई कौन रेजर ना कंडा ना काटे ना टांगिया ना कि ना ये कौन कहुई ना बुद्धि विवेक ज्ञान बड़े मरण जड़ी पारे हे कौन मरबनी कि मरण हूँ दुईटा शब्द कौन ना बद्ध भागर मृत्यु गोटे मुख्य मार्ग मृत्यु गोटे तेणु ये रमण संसार मरण ये रमण संसार को भगवान पठे ये कौन हो ना ये बद्धमुखर कारण विचार हो जिते बद्धमुखर कथा विचार कर केते सुख केते दुख केते जंत्रणा केते निंदा केते अपवाद केते प्रशंसा सबुर विचार जो से कर यार मूल दायी किए तुकाल रूपी दामोदर प्रकृति पुरुष रूपर करी कराई सर्वमयी मबिनु अन्य कहीं ना त्रिगुण रज्जु करे धरी मुर्गी नचाऊ नरहरी जीव को भुंजाई भुंजाई अंतर साक्षी रूपे था जड़े लोक पितुड़ी नाच समस्त देखि से पितुड़ीर जिते गुड़ेक सुतुली लगी सूता काली सूता कहती से सब पितुड़ी नाच जड़े नचाऊ परदा पछपट थाए ना तेणु पितुड़ी नाच समस्ते देखती किंतु सूत्रकार कई देखें सुधासार गीता चंद्रमोहन दास लिखुं गोटे उदाहरण आम से भाया आम त्रिगुण रज्जुरे बंधा होकर नाचुचु कि दौड़ीटा देखा जाऊनी ये सूक्ष्म सूत्र अति सूक्ष्म सूत्र सूत्र माने सूता सूत्र माने गोटे रास्ता सूत्र माने गोटे गणित सूत्र कहते गोटे लाइन गोटे विद्या तेणु श्री विद्या ब्रह्म विद्या हूँ श्रेष्ठ विद्या प्रत्येक विद्या अच्छी विद्या द्वारा आम कौन हो आम उपार्जन किसी गोटे करूँ कौन से डाक्टर हेलु पुलिस हेलु सरकार कलु चाकरी कलु कि इंजीनियर जहाँ भी हो किसी उपार्जन शरीर थिबा पर्यंत आमको एत दरकार किंतु गला पर यहीटा काम कर कहीं हरि कथा करी कथा भात लगा चारि कथा मौलिक कर्म आम एत कर्म कले भी हरि कथा प्रथम आम अग्राधिकार दवा कथा से ईश्वर को सत बोली कहबार अर्थ ना विनाश प्राप्त ना सत शब्दर विनाश ना सी विनाश है आउ सृष्टि हम ना कहीं भी करें तेणुक आम जिते गोटे आत्मार जदि विनाश ना नयन छिन्नति शस्त्राणी नयन दहति पापक नचन क्लेदंतापन सरस्वती मारुत जदि गीतार कथा कहला गीता तो समस्ते पढ़ती ये जो आत्मार विनाश ना परमात्मा केमी विनाश हम तेणु यीशुख्रीष्ट कहले जे माय बॉडी इज ए टेम्पल इन गॉड मोर शरीर मो ईश्वर मंदिर ये मो शरीर गोटे मंदिर ताहारी भितर ईश्वर बास करती कौ स्वरूप ना आत्मा स्वरूप से रुहति पुणी से आत्मा को से ईश्वर ही नियंती कौटिक नियंती ना से जो लक्ष्य करता है जाए से कहे जानती देव व्रता देवान पितृ जानती पितृ व्रता भूतानी जानती भूतेज्या जानती मज्जा गिनती माँ नहीं एटा कौन से आमर गोटे धर्म शास्त्र ना हिंदू धर्म शास्त्र हूँ मूल गीता भागवत नहीं वेद वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र सरदर्शन तेणुक आज गुरु बहुत सुंदर भाव में बाछी 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 गोटे शब्द भजनटा को लिखी तेणु आम भजन टी गाईदे हेनी शुणीदे हेनी
ପାଟି ଆଡ଼େ ଆମେ ଖାଉଛୁ ନା। ତେଣୁ ଯଦି କହିବା ଭାତ ଭାତ ବୋଲିକି ଛାଡ଼ିଯିବ ପାପ, ନା ରାମ ରାମ ବୋଲିକି ପଳାଇବ କବି ବହି ଲେଖିଲେ। ତେଣୁକରି ପାଟି ଆଡ଼େ ଆମେ ଖାଉଛୁ, କାନ ଆଡ଼େ ଶୁଣୁଛୁ, ଚକ୍ଷୁ ଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ, ନାସାରେ ଘ୍ରାଣ କରୁଛୁ, ନାଇଁ। ହେଲେ କାନ ଆଡ଼େ ତ କେହି ଖାଇବେନି, ଶୁଣିବା। ଏ ଶ୍ରବଣଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ତାକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ମର୍ମ ଭିତରେ, ଅନ୍ତର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ କରିନେବା। ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ମୋବାଇଲଟା ବଜେଇଲେ ବାଜୁଛି, ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ତାର ମେମୋରି ଅଛି ନା, ସେଇଭଳିଆ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଯଦି ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ରହିଯାଏ, ଆନ୍ତରିକ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ବାହାର ହୃଦୟ ଅଲଗା। ବାହାର ହୃଦୟ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଆସିଛୁ ଏଠିକି, ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯିବା, ଏଇଟା ଭୁଲି ନ ଦେବାଟା ତାକୁ ବହିର୍ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରି ରଖିବା, ଯେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉନା ସେଇଠି ବି ସେଇଟା ବାଜିବ, ମୋବାଇଲ ବାଜିଲା ଭଳିଆ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଅର୍ଥ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ କରିଥିଲୁ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଶୋରି ଦେଲୁ, ମା ଘରକୁ ତ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ବୁଝୁନଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଜୁଥିଲୁ। ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ ଏଇ ମାୟାମୟ ଜଗତ ତ୍ରିଗୁଣ ଜଳରେ ପଡ଼ି ଆମେ ସେ କଥାଟି ପାଶୋରି ଯାଇ ଆଜି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ଆମେ ହେଇଛୁ, ନାନା ବାଟରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ବାଟ ଆମେ ବଣା ହେଇଯାଉଛୁ। ସେ ବଣା ହେଲା ବାଟକୁ ଗୁରୁମାନେ ସଳଖ ହେବା ପାଇଁ, ଯେ ଭାବରେ ତୁ ବାଟଟା ବଣା ହେଇଗଲୁ, ତୁ ଯେଇଠୁ ଆସିଛୁ ମୁଁ ବି ସେଇଠୁ ଆସିଛି, ତୋ ବାପା ମା ବି ସେଇଠୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ସେଇଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚକ୍ରାଗୁଡ଼ି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମୁଁ ବି ସେଇ ରାସ୍ତା ଯିବି, ତୋତେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଚାଲ। ତାହା ହେଉଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ କରାଯାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଅଛ, କି ଗୁରୁ କରିଛ, ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ। ଭୀମ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ହେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ବ୍ରହ୍ମବାଣୀ କ'ଣ? ଯଥାରେ ଯିବ ତୁ ଯାଉଛୁ, ମତେ ଦେଖ, ଦେଖିକି ଯାଉଛୁ। ତୁ ପବନ ସହିତ ମିଶିବୁ, ଆଉ ପିତାର ବିନ୍ଦୁରେ ଯାଇକି ମିଶିବୁ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ତୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିବୁ, ମତେ ଭଜୁଥିବୁ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ ମତେ ଭଜିବୁ, ଦେହାନ୍ତରେ ହେଲେ ଆତ୍ମା ଘରକୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆତ୍ମା ଆସିବୁ। ଆଉ ମତେ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତା ସ୍ତର ଧରିବୁ, ତୁ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ସେଇଟା କେବଳ ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ପଞ୍ଚସଖା, ଭୀମ ଭୋଇ ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ, ସେମାନେ ସେ ମନେ ରଖିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ହୃଦୟରୁ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଶିକ୍ଷା କରି ତାପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ତାପରେ ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ବେଦ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ପଢ଼ି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗକୁ ବାଛୁଛୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆମର ରାସ୍ତାଟି କ'ଣ, ବା ଆମ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗର ରାସ୍ତାଟି କିଏ କିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସେଇ ରାସ୍ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା। ମଣିଷର ବ୍ରେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଲେଖିଛି ସିଏ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛୁ, ସେ ଲେଖକ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ରେନ୍ ବାଲା ନ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍ୟ। ସେ ଆଜି ଆମକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଦୁଃଖୀ, ସେ ଯିଏ ଅନୁଭବୀ ସେ ଜାଣେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋର ଦୁଃଖ ଯେତେ ବି ହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ, ଯେ ଭାବେ ଗୁରୁମାନେ ଏତେ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଦୟାଦ, ଆଉ ବହୁତ ଆମର ସେ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପକାର କିଛି କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ସେ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ଆମର। ନହେଲେ ଆମେ ତ ଅନ୍ଧ ମନରେ ବଣା ହେଇକି, ବାଟ ବଣା ହେଇକି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଥାନ୍ତୁ, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ା ଭୂତ ପ୍ରେତ ମେଳରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ମାର୍ଗ ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଗ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର କୁହାଯାଇଛି ନା, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସାକ୍ଷାତ ରୂପ। ଆଜି ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ। ଇଏ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଆତ୍ମାଟି ଭଗବାନ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ, ତମେ ଶୁଣୁଛ ଆମେ କହୁଛୁ, ତମେ ପଚାରିବ ଆମେ କହିବୁ, ଏଇଠି ତ କଥା ନା। ତେଣୁ ଏତିକି ବେଳେ 33 କୋଟି ଦେବତା
ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ସହ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଭଗବାନ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝିଲ? ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯଜ୍ଞ ଆମେ କରୁଛୁ ନା, ଯଜ୍ଞ କଲେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ। ଆଜି ଦିନ ବେଳା ହେଲା, କାଲି ହେଲା, ଯଦି ଏତିକି ସମୟ ବର୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କିଛି ବସି ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ବହୁତ ଯେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉଛି ଆଗରୁ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟି ବହୁତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଜି କେଡ଼େ ବଡ଼ କାମ, କେତେ ବାଟ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କେହି ବାଧା ଦେବନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଖୋଲା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବସିକରି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ। ଯଜ୍ଞଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରେ? ଜାଗିବାଟା ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ଜାଗିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଲେଖାଇଛି ନା, ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ, ସମସ୍ତ ମନ ଚିତ୍ତ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବି ଜାଗ୍ରତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ବି ଜାଗ୍ରତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବି ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଏ ଯଜ୍ଞର ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଏଇ ଯଜ୍ଞଟା ଖାଲି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ, ଦେବତା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଅନ୍ନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ, ଜୀବମାନେ ଖାଇକି ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏତିକି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନହେଲେ ଗୋଟେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଟା ନହେଲେ କେହି ବସିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋକ ବି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ନାଇଁ, ବାବା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠରେ, ଆଜି ଗ୍ରାମର ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଜଗତ ଭକ୍ତଙ୍କର ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଚାଲେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଗୁରୁଙ୍କ ଗାଁରେ ବୁଲି ସମାଧି କଲା ପରେ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ପାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ଯାଉ, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବୁ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛୁ। ସେଇ ଦୂର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଆବେଗ ଉଦ୍ବେଗ ହେଲେ, ଉତ୍ସାହ ଭାବନା ରଖିଲେ, ଆଉ ମନର ଆବିଳତା, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାହା କିଛି ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମ ମନଟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଜପନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟତେ, ଶୂନ୍ୟ ଲୟଞ୍ଚ ବିଲୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଶୌଚତେ। ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଦୁହାଁଟା ଦେଖେ ଟିକେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଧରିଛୁ, ମୁଁ ଧାରଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ପଦେ, ସେମାନେ ଟିକିଏ ଏ କଳି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଟିକେ ସାବଧାନ, ଆଉ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ, ହୁସିଆର, ଚତୁର, ଚାଲାକ ହୁଅ। ଏ କଳିର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଏକାକ୍ଷର ଅଣାକ୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କର। ଭକ୍ତଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ କହିବେ ଏକାକ୍ଷର ସେ ହେବେ ବ୍ରହ୍ମରେ ପ୍ରଚାର, ଯାହା ନ କହିବେ ତୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବେ କାତାଏ ନିକୁଣ୍ଡେ, ଦେବୀ ଖପର ପାତିଥିବ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରକ୍ତ ପିଇବ। ତୁ କାଳ ରୂପୀ ଦାମୋଦର ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ରୂପର କାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯିବ ନା, ବାଳକେ ମୋର ବଡ଼ କର ବେଳ ହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁନାର। କାହିଁକି କହିଲୁ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛଟେ ଲଗେଇକି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯତ୍ନ କରିବେ କେତେ ଫଳ ଦେଉଛି। ବୁଢ଼ା ଗଛଟେ ଲଗେଇଲେ 2ଟା 4ଟା ଫଳିଲା ପରେ ଖତ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ, ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ଶବ୍ଦଟା ବୁଝିପାରୁ, ସେଇ ସମୟଟା ଆମର ହେଉଛି ବାଳକ ଅବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ସେ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉ, ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଚାଲିଯିବ ଗଡ଼ିଯିବ ତାକୁ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ନେଇପାରେ ଦୀକ୍ଷା ଧର୍ମ, ନହେଲେ ନ ନେଇ ବି ପାରେ। ଏମିତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦୁନିଆ, ଦେଖୁଛ ତ। ବାସ୍, ତେଣୁ ଜଗତ ଭଗତ ଜନ ଆସୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୋଇ ଲେଖିଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ କାଳ ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସବୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର। କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କିଏ କହୁଥିଲା କି କଥାଟି କୁହ ବୋଲି? ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛେ ନକୁ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମାର୍ଗକୁ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବିରଳ, ଆଉ ବିଚାର କଲେ ବହୁତ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଭଳିଆ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପଥ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆମେ ଆଜି ସେଇ ମାର୍ଗରେ, ସେଇ ପଥକୁ ବିଚାର କରି ତାକୁ ସତସିଦ୍ଧ ବୋଲି ମାନି ଆମେ ସେଇ ପଥରେ ଚଳିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ଭଗବାନ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଭୟରେ ଭଗବାନ, ଭୟରେ ଭକ୍ତ, ଭୟରେ ଭବ ସଂସାର, ନହେଲେ ଭବ ସଂସାର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଭାସିଯିବା।
भवबंधन मुक्ति हवा केमिति ना भगवान मार्गदर्शिता हेले जाई नहले से भवसूत्र भासी भासी जाइकरी समुद्र में बुड़ला भाया समस्त गोटे जलमग्न पड़ा तेणुक आम ऊर्धर आसीचु निम्न आसीना सदाबले ऊर्ध चिंता करी लेखाई कौन तालुका द्वार शिखे गोटे तार बास ब्रह्मरंध्र शिखाई अलेख पुरुष आसवा जा सकल स्थान को शिशुर निरंध्र बाटे अच्छी से स्थान निरंध्र को शिशुरंध्र कहुए तालुका बाटे जीव से तालुका बाटे जीव गले आम गुरुंर से कथा होता है कौशिक माँ थिला से समयटा थिला सैया से निजे देखी से तो आज आसी ना किंतु से कही कथा गुरुंर देह त्याग ये जान तेना महापुरुष मान आत्माटी जो मैंने ऊर्ध ध्यान करते से आत्मा तालुका बाटे जाए ना सांसारिक लोक इंद्रिय द्वारे होती आत जात एगात जाने से गाते पसंद बेपारी जनक मत सुधार भर जन्म मिल आस बेपार वाणिज्य जमी से बिक से बिक कथा सब से महापुरुष मैंने निजक विवेक ज्ञान कर पदगुड़िक प्रार्थना आम भगवान पाखे दोषी स्वीकार करवा प्रार्थी हवा प्रार्थना जनाण किसी दुख आवेग जनइबा भजन किसी ज्ञान मार्ग को शिक्षा कर भजन करा जाए किसी वेदशास्त्र अध्ययन अध्यापन योजन जाजन दान प्रति 6टा कर्म अच्छे ना अध्ययन कर कौन हम ना गोटे अध्यापन कर गोटे गोटे अध्यापक से यजन जा यज्ञ कर जाजन जे यज्ञ करेब दान व्यवस्था कर प्रत्येक से दान को ब्राह्मण मान नियंती हरिष्ट करने आम शरीर ज्ञान ग्रह आमर जो दुर्गुण ग्रह ताकू खंडी आम से भगवान बाट पाइबापी आम पिंड प्राण को दान दबा धन संपत्ति दान कथा पड़े तेणुक पढ़ मनन कर अध्ययन कर अध्यापन कर मनन कर सदा बेले यार माने कौन एनसारटा जानापी चेष्टा कर एपाई जीव साधुसंग बिनु लभि न पारे मृत्यु साधुसंग सत्संग एकांत आवश्यक सबुदिन साधु मिलबनी जे नित्य साधुसंग करे सर्वकुसंग दोष है नित्य साधु कौटू पाइब गोष्ठी कर बहु मिली मग दीपावली बहुत अनेक लोक बसिले कौन हम 10 लोक बसिले 10टा कथा बाहर 10टा कथा शुणव 10 जन मन रखे तू गोटे मुझे 10टा मन रहा जिते बड़े गोटे कथा तू न जान सी कह सत्संग महिमा होते से कौन हम ना खाली सत विषय वस्तुटा आमको दरकार असत कथा आम जाचु देह कुंडेला मैंने कुंडेवाटा जानी तक के बतेबनी नहीं कि भोक लगे खाइबाटा से जानी तक के बतेब कि झाड़ा परिश्रा लगे ताकि बतेब कि से बड़ा सांसारिक कथा कहीं बतेवा दरकार ज्ञान मार्ग मुक्ति मार्गटा बतेवा वाला जड़ दरकार साधु संग कह जाए पूर्वाचार्य माने साधु माने जो थिले से संग करी करी जो माने राजा बादशाह माने भी से संग रे जाई से माने भी धर्म आश्रित है भगवान को पथ मार्ग दर्शन करी से माने भी मुक्ति मार्ग को जाई छथि आज आमे माने कहूचा से माने सिना जाइथिले से माने आमे केही केमिति आमे भी से मनुष्य आमे भी से भगवान पाक आसु आमर कोन अधिकार नहीं आम पूरा जल पवन पंचमहाभूत में चलुचु से माटी से पवन पानी आम गढ़ा होचु से प्रभुंर धन संपत्ति खाई बंचीचु आमर कोन अधिकार नहीं आम अधिकार को निजे छड़े गुरु रास्ता धरवा गुरु ज्ञान को श्रवण करवा मनन करवा आउ किसी सत्शास्त्र अध्ययन करवा महापुरुषों वाणी शुणा तापर प्रतिनित्य कर्म करी हरिनाम नहीं कर्म करा आम 2टा टाइम नहीं सांग ब्राह्म मुहूर्त प्रातः ब्राह्म मुहूर्त 2टा संध्या करने को आम गुरु मैंने बतई आउ कौन काम करनी खाली बाबा जी भगवान को भोज कहते कि जड़े जड़े बाबाजी नहेले भी जड़े शिक्षक नले जब 100टा पिला से 10टा कि 5टा शिक्षक तो नहाती 100टा शिक्षक रुहती ओ महाब्रह्म बापा आमर से मार्गटा केमी आम बुझा सदा बेले आम चेष्टा करवा लक्ष्य काम थाऊ ना तुम्हें भी तो बहुत दूर बालेश्वर आस सब दूर दूरांत सब आस से जाजपुर जड़े आसी सब कलाहां पटू बलांगी पटू आस तो पाख आगे यहाँ
କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଗୁରୁମାନେ ତମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ସେଠି ପ୍ରସାଦ କି ଯଜ୍ଞ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସେ ସବୁ ନୁହେଁ ନା, ଆମେ ଦିନ ଦିନ ଯଦି କିଛି କଥା ଶୁଣିବୁ ଆମ ମନେ ରହିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହବ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୁରୁମୁଖରୁ ପଦେ ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ ପଦଟି ସେ ଗାଉଥିଲା, ମୁଁ ଏ ବାଟରେ ମଝିରେ ଶିଖିଥିଲି, ନେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। କାହିଁକି ନା ପଦର ଭାବଟା ମୋତେ ବହୁତ ବିହଳିତ କଲା। ମୁଁ ଆଦରେ ଯେତିକି ଜଣାରେ ଲେଖିଦେଲି ସେଥି ଭିତରେ ମୋର କ'ଣ ମନଟି ହେଉଥାଏ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି, ତମେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପଦଟି ଦେଲେ ମୋ ମନକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଏଇଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ପଦ, ଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ପଦକୁ ମୁଁ ପଦେ କହିବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ନହେଲେ ତ ସେ ଭଜନ ଗାଇଥାନ୍ତା ଆଉ କେତେ ବି ଚାଲିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ତ ଦୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ ତ ଶିକ୍ଷାର ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ହେଲା, ଦୁଇଟା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ମାତା ଓ ପିତା। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମାତା ପିତା, ଦୀକ୍ଷା ଦିକେ ମା, ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ବାପା। ହେଲା, ତେଣୁ ମାତା ପିତା କୁହାଯାଏ ଓ ଅନାଦି ଆଜି ଆଦି। ତେଣୁ ଆମେ ଓ ଆ ପିତା ପାଠରୁ ଶିକ୍ଷା କଲୁ ମାତା ପିତା ପାଠ। ତେଣୁ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଅମକିକି ଢମକି କହନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୀକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବାପ ମାନେ ବଡ଼ ମଣିଷଟେ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ସେ ନ ପଢ଼େଇଲେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆପେ ଆପେ ପଢ଼ିପାରିବେ? ତେଣୁକରି ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ମାତାଶ୍ଚ ପିତାଶ୍ଚ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା, ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ନାଇଁ କି? ଗୁରୁ ହନ୍ ମାତା ପିତା, ଗୁରୁ ହନ୍ ପତ୍ନୀ, ଗୁରୁ ବିନା ଜୀବେ ନାହିଁ ନିର୍ଗତି। ଗୁରୁ ପୁତ୍ର, ଗୁରୁ ସୂତ୍ର, ଗୁରୁ ପରିବାର, ଏଇ ତିନି ସୂତ୍ର ଘେନି କର କାରବାର। ଆମ ବୁଢ଼ା ଗୁରୁ ଧନେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବାବା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଚାରିଚରଣ କୋଟି ଶରଣ, ଗୁରୁ ପାଖରେ ରହିଲେ କିଛି କିଛି ପଦ, କିଛି କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, କିଛି କିଛି ଜୀବନର ଗତିମୁକ୍ତି ବାଟ, ଆଉ ଆମ ପରମ୍ପରା ଯାହା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଆଜି ଗୁରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ବସେଇଦେବେ ବୋଲି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କହିବନି, ଗୁରୁ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବି ଅବିନାଶ। ଗୁରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ଘଟେ ଘଟେ ଗୁରୁ ବିଜେ କଳ୍ପତରୁ, ଘଟେ ଘଟେ ବିଜେ ଗୁରୁ ଅଣାକାର କଳ୍ପତରୁ, ନାଇଁ ସଦାବେଳେ ଘଟେ ଘଟେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୟନେ ଭୋଜନେ ସ୍ଥିତି ବାସସ୍ଥାନେ ଯେ ପାଳୁଛି ଗୁରୁ ଧର୍ମ, ଚାରି ବେଦ ତାକୁ ସମାନ ନୁହେଁ, ମୁଖେ ମୁଖେ ତାର ବ୍ରହ୍ମ। ପାଶେ ପାଶେ ଅଛି ନଦୀ ସୂଚି ଆବରି ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଲେଖିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଯିଏ ସଦାବେଳେ, ଯେମିତି ଚାଷ କଲେ ଘାସଟେ 10 ଗୋଡ଼ 5 ଗୋଡ଼ କରିଦେଲେ ଘାସ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସେଥିରେ ଆମେ ଗବେଷଣା କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ପାପ ଗୋଟେ, ମଇଳା ଗୋଟେ ଘାସ, ଅଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଘାସ ସଦୃଶ, ସେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଚାଷ ହୁଏ, ସେ ଘାସ ଗୁଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ମରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲା ମିନ୍ସି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମିଶାଙ୍କ ତାଙ୍କର ରୂପ ଛାୟା ଆମକୁ ଦର୍ଶନ। ଦର୍ପଣ ଯଦି ମଇଳା ହବ ମୁଁ ଦେଖାଯିବ କି? ଦର୍ପଣ ସଫା ରହିଲେ ପରିଷ୍କାର ମୁଖ ଦିଶିବ। ତେଣୁ ତମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଦର୍ପଣ କର, ଶରୀର ଦର୍ପଣରୁ ଜ୍ଞାନ ଦର୍ପଣଟା ବଡ଼। ଏ ଶରୀରରୁ ଦର୍ପଣ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦର୍ପଣଟେ ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ଯଦି ମଇଳା ହେଇଯିବ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦର୍ପଣ ଯେଟା ଆମେ ଦେଖିବା କହିବା ଦର୍ପଣ ନୁହେଁ, କାଚ ଦର୍ପଣ କଥା ଏଠି ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ, ସେଟା ଝଡ଼ଝଡ଼ ଦିଶିବନି। ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ ଜୈମିନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୀମାଂସା କଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ କଥା, ଆମକୁ ସେ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମ ଗୁରୁ ଯେମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଲେଖିଲେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲେଖିଛି। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲେଖେ ସେ ଜାଣେ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ପରିଶ୍ରମ, ସେ ଜାଣିବ କାହା ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ନା। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଟିକେ ପଢ଼ିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ, ଏମିତି ଜାଗ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବ, ଭକ୍ତ ସମୟରେ ବସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ତ କହିବିନି ସେଟା ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେମିତି ବି ହଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଜି ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ମାଇକଟେ ଲାଗିଛି, ହତ କାହାର କାରରେ ପଡ଼ୁଥିବ ଶୁଭୁଥିବ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ବହୁତ ଦିନ ଆସିଛି, ଆଜି ତ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏଠି ମଠ ନ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ସାଗର, ମୁଁ ଯେତେ ଆଗେ ବାଙ୍କତରା ରହୁଥିଲି ନା, ଏବେ ତ ଚାଲିଗଲେଣି ବୁଢ଼ାମାନେ। ହେଲେ ଯିଏ ମୋତେ ଜାଣିଛି ସେ ଜାଣୁଛି, ସମସ୍ତେ ବି ଏବେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି।
ଆଜି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିବସରେ ମୋତେ ଯେମିତି ଡକେଇଲେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଯିବି। କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ବି ତ ମୋର ବି ଅଛି ନା, ଜାଣିଛ ତମେ ଅବଶ୍ୟ। ମୁଁ ସେଟାକୁ ବି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି। ତେଣୁ ମୋର କିଛି କହିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗୁରୁ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅବଦାନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯେଉଁ ଜମିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜମିକି ଆମେ ଚାଷ କରି ସେଥିରେ କେମିତି ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା। ଏ ଧର୍ମଧନ ଚାଷଟା କରିବାଟା ବହୁ କଷ୍ଟ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଜମି ବାଡ଼ିକି ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରି, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ କାମ କରି ମୋତେ ଭାରି ହାଲିଆ ଲାଗିଲା କହନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମୟରେ ହିସାବ ନାହିଁ, ଆମ ହାଲିଆରେ ବି ହିସାବ ନାହିଁ। ହିସାବ ବାଲା ଉପର ବାଲା ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଃଖ ସୁଖର କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୁଏ ସଦୟ, ଜ୍ଞାନ ତାହାକୁ ଦୂର ଉଦୟ। ଯାହାକୁ ସଦୟା କରିବେ କେମିତି ହବ ନା, ଭାବ କଲେ ଭକ୍ତି କଲେ ସୁଦୟା ହବ। ନିଜ ଅଙ୍ଗୁରୁନାଥ ଗୋଟେ ଡେମୋ ବି ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାବ ଭକ୍ତି କଲେ ସୁଦୟା ଆପଣା ଦେହରୁ ସେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମର ଭାବଟା କ'ଣ ନା, ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ ଭାବଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଯଦି ଗୁରୁ ସହିତ ରହିବ ମିଶ୍ରଣରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୟା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକଟ। ତେଣୁ ଦେଖିନା ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ପିଲାଟି ଭଲ ପଢ଼ୁছে, ମାଷ୍ଟର ତା ଯୋଗୁଁ ଯେତିକି ନଜର ରଖେ, ତାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାଟି ଭଲ ପାଏ। ଆଇ ସେଇଭଳିଆ ପାଠ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଠ ଗୋଟେ ସେଇ ଲାଇନରେ ପାଠ। ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ୟାଦ କଲା ପରେ ଆମର ତୋର ମୋର ତାର ଆମକୁ ଜାଣିଲୁନି, କହିଲାନି, ଶୁଣିଲୁନି। ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷର ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ଭାବେ ଯେ ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ନ ଜାଣିବା କଥା। ଯଦି ବି ଶୁଣି ପାଇଥାଉ ନ ପାଇଥାଉ ଟିକେ ଆସିବା କଥା। କାଠରେ ପଡ଼ିଲା ତୁ କୁଆଡ଼ୁ ଯାଇକି ଆଖି ବୁଝି ନା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି କାଲି ନ ଆସିପାରିବି, ସବୁଦିନ କେହି ତ ନାହିଁ, ମୋତେ ମୋର ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ମରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭାବ ଉତ୍ସାହ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଥାଉ। ଗ୍ରାମ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଥାଉ। ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଜଗତଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଭାବନା ଥାଉ। ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁରୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶୁଭଭୂମି ବାଛି ନେଲେ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଭାବ ନେଇକରି ମୋର କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥରଟେ ବି ଆସୁଛି। ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବି, ନଥିଲେ କ'ଣ ଆସିବି କି ଆଉ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପରମ୍ପରା ପିଢ଼ିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଯଦି ଚାଲିଥିବ, ଏଠି ଆହୁରି ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉ। ଏ ଜାଗାଟି ଏଠି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପଟେ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ବସିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ଏଠି ତ ସବୁ ତ ଭୋଟ ଭୋଟା ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ଜଣେଇଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତାନି କି? ଗାଁରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଦେବେନି? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗା ଆମର ବିନାକେଲା, ଆମର କନ୍ଧମାଳ, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ତ ଜାଣିଛୁ କୁଣ୍ଡେଇର କଥା, ସବୁ ସେଇ ସରକାରମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କାହିଁକି ନ ହେବ? ଆମର ଚେଷ୍ଟାର ଅଭାବ ହେଉଛି, ଆମର ଉତ୍ସାହର ଭାବନା କମ୍ ରହୁଛି, ଆମର ଯୋଗାଯୋଗର ଭାବନା କମ୍ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ବହି ଆମର ବହି ବି ଯାଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ବର୍ଷ ସେ ରାଘବ ଅଛି, ରାଘବ ଶୀଘ୍ର ପଠେଇବୁ ବହି। ସରକାର ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ବାଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେତା ହୁଅନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡ ବାଲେ ନେତା ହେଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏଡ଼ିକି ପିଲାଟା ହେଲେ ବି ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ବଡ଼ ଦେନତା। ଧର୍ମ କଥା, ଧର୍ମ ରାଜନୀତି ଧର୍ମନୀତିର ଅଙ୍ଗ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ପଦଟି କାହିଁକି ରହିଲା, ମୋର କହିବାର କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସିଛୁ। ହୁଏତ ପାଣିଟା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେବୁ। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ, ଆମର ତ ଦେଖୁଛ ସବୁ ମଠମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପଦେ କହିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗେ କିଛିଟା ସାଂସାରିକ ଜୀବନର କଥା କିଛି ରହିବ, କିଛି ସମାଜକୁ ଉପଦେଶ ରହିବ। ଖାଲି ଯେ ନିଜକୁ ଜାଣିଲେ ହେବନି, ଦୁନିଆ ଜାଣିବ, ଦୁନିଆ ଶିଖିବ। ଜଣକ ଠାରୁ ଜଣେ ଶିଖି ମୂଲକ ଦେଖି ମୂଲକ ସାରା ଯିବେ ଶିଖି, ନାଇଁ କି? ଆମ ପରିବାରଟା କେମିତି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କି? ବାପା ମା ପାଖରୁ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆମେ ବି ସେମିତି ଆମ ବାପା ମା ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲୁ। ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି, ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷା ହେଲେ ଆଉ এই দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার বা অজ্ঞান অন্ধকার এসব আলো সদৃশ ঘুষি পড়ে। ଅନ୍ଧକାର ଥିବ, ଆଲୋଟେ ଲାଗିଗଲା ବେଳେ, ଲାଇଟ୍ ଆସିଗଲା ବେଳେ, ହଁ
ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଗଲା। ଲାଇଟ୍ଟା ଯେତେ ପଳେଇଯାଏ ଅନ୍ଧା ଦେଖାଯାଏ। ଅଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ବି ସେମିତି ଅନ୍ଧକାର। ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ, ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ କଳା। ସେ କଳାଟି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଅଞ୍ଜନ ବୋଲି ଏଇ ସାଧାରଣତଃ କାଳି ଅଞ୍ଜନ ଲଗାଇବାଟା ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନକୁ ଗୋଟେ କଳା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳା ଅଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ମହାନ କଳା ଗୋଟେ। ସେଇ କଳାକୁ ଯିଏ ଲଗେଇଥିବ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ତାର ସବୁବେଳେ ଯେତିକି ଚାହିଁଲେ ସବୁଆଡ଼େ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ, ହିଂସା ଅହଙ୍କାରରେ, ଖଳ କପଟରେ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଆଗେଇ ଯିବା ଯେ ଧାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ପଦେ ଧାଇଁ ଯାଉ ନା, ସେ ପଛକୁ ହଟିଯିବ। ଆଗରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଲୋକ, ପଛଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର। ଆମେ ଆଲୁଅ ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ ନା ପଛ ଆଡ଼େ କାହିଁକି ଯିବୁ? ତାର ପଛ ଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ। ବୁଝିଲେ? ଶିକ୍ଷା ଏଇ ଭାବରେ କରିବ। ଆଉ ସମାଜକୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ତମେ ଯାହିଁ ଯାଅ, ବନ୍ଧୁ ଘରେ ଯାଅ, କୁଣିଆ ଘରେ ଯାଅ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ, ସଭା ସମିତିରେ ବସ, ଆଗେ ଜ୍ଞାନ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ, ତାପରେ ଯାହା କଥା କର୍ତ୍ତା। ସେମାନେ ଯାହା ମନରେ କିଛି ଆବିଳତା ଥିବ, ସବୁ ଭୁଲିକି ସେଇ ବାଟକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ମୋ ଗୁରୁତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ମରଣ କଥା ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ମୁଁ ସ୍ମରଣ ଯାଇଛି, ଆଉ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ଯେ ଜାଗା କାହିଁକି ନ ହବ? କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଉତ୍ସାହଟା ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୌଲତ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଦେଇ, ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ। ସିନ୍ଦୁକରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ନ ବାହାର କଲେ, ନ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ରୋଗୀ ଯେମିତି ମରିଯାଏ, ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିକି କରି ଆଗୁସାର, ପଣ୍ଡିତ ଜନକ ବ୍ୟବହାର, ବୁଦ୍ଧି ବିବନେ ମୂଳ ଜନ ସେ ହୁଏ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ସମାନ। ଆମର ବିଦ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ମହାନ ବିଦ୍ୟା। এই ବିଦ୍ୟାର ଶାଖା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜି ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାକୁ ଗଲେ ବୋଲି ଖାଲି ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ହେବନି, ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜୁଛୁ କହିଲେ ହେବନି, ବାନାଟେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁକୁ ଭଜିବ କର ତଳେ ବୁଦ୍ଧି, ନ୍ୟାୟକୁ ବିଚାରିଥିବ ଯଶ ନେବାରାଥି। ସମୁଦ୍ର କୂଳଲଙ୍ଗନି କାହିଁକି? ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିଛି। ଆମେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁକୁ ଭଜୁଛୁ କହିଲ, ସେଡ଼େ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆମକୁ ଦରକାର, ସେଡ଼େ ବଡ଼ ନ୍ୟାୟବାନଟା ହେବା ଦରକାର, ବୁଦ୍ଧିବାନ ହେବାଟା ଦରକାର। ନହେଲେ ବେଶଭୂଷଣ କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଜି କେହି କହିବନି, କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅନ୍ତର ବେଶ ରଖ, ବାହାର ବେଶ ଯଦି ଅଛି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ବେଶଟା ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିଛି କାମ ଦେବ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମା, ଅଧିଭୂତ, ଅଧିଯଜ୍ଞ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ? ଆମ ଆତ୍ମାଟା ଅଧିଆତ୍ମା ହେଇକି ଅଛି। ସ୍ୱର ଅଧିଭୂତ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ଗୋଟେ ଟିକିଏ ଭୂତଟେ। ଅଧିଯଜ୍ଞ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଧିଯଜ୍ଞ ଅଛି, ପୁରା ଯଜ୍ଞ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ନା, କିଛି କ୍ଷଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ, ତେଣୁ ଜାଗିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଅମୃତ। ବ୍ରହ୍ମ ଜାଗ୍ରତ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯିବ, ସୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କେତେବେଳେ କାଳ ଆସିବ, କୋଉ ସମୟରେ ଝାପ ମାରିକି ନେଇଯିବ। ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କିଛି କରିବ। ଆମ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ଜାଗ୍ରତ। ଯେତେ ଯାହା କଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇଠି ମେଳାଟେ ହଉଛି, ଆଜି ଗାଇବା, ଆଜି ଏମିତି ବସିବା, ଆଜି ଏମିତି ଭାବ କରିବା, ନା ନା, ତେଣୁ ସବୁଦିନ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ବୁଝିଲେ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏଇଟା ମୁଁ ଜଣକୁ କହୁନି, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲା, ସାର୍ କ'ଣ ଜଣିକା ପଢ଼ାନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ ପଢ଼ାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ପଚାରିବି, ୟା ମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତି ମାଷ୍ଟରମାନେ କାଲି ପଢ଼େଇ ଦେଇଥିବେ, ପୁଣି ତା ଦିନ ପରେ ସେ ପାଠକୁ ଆଉଥରେ ପଚାରିବେ। ଭଗବାନ ସେମିତି ପଚାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏକାକ୍ଷର ଅଣାକ୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଯାଉଛି ନିକଟ। ଆମେ ଯଦି ପାଠଟାକୁ ମନେ ନ ରଖିବା, କେମିତି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା? ଏକାକ୍ଷର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଙ୍କାର ଏକାକ୍ଷର ନା, ଅଣାକ୍ଷର, ଅକ୍ଷର ବିହୀନ ଅଣାକ୍ଷର। ଅକ୍ଷରଟା ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ, ଅକ୍ଷର ବିହୀନ ପାଠକୁ କିଏ କହିବ? ପାଠ ସାଠ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ପଢ଼ି ପଢ଼ି ପାଇବୁ କାହିଁ? ତେଣୁ ଗୁରୁମୁଖର ଶିକ୍ଷା କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତର ହବୁ, ଆତ୍ମା କୋଉଠିକି ଯିବ, ସଦ୍ଗତି ମାର୍ଗକୁ ଯିବ, କେମିତି ଯିବ, ଆଗେ ତା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆମେ ଘରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଘରଟେ ତିଆରି କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାପରେ ସେ ନୂଆ ଘରେ ଆମେ ଯାଇକି ବିରାଜମାନ କରୁଛୁ। ମନ୍ଦିରଟେ ତିଆରି କଲେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଗନ୍ତାଘର ଭିତରେ ସାଇତିକି ରଖିଲେ ଆମ ଯିବା ବାଟ ଘରକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ଆଗକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭୁଲା ଭୁଲା ମନ କେତେ ଭଜନ ଗାଇବ, ଏବେ ରାତି ପାଇଯିବ, ସରିବ କି? କିଏ କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଲେଖିଛି? କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଏଇ ମଣିଷକୁ କୁହାଯାଉଛି ରେ ବାପା। ଆମ ତମ ବେଳେ ମଣିଷକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ କାହାକୁ ଶୁଣାଯାଉନି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ। ଗୋଟେ କୁକୁର ଏଇଠି ରାତି ସାରା ଆମେ ଆଇଲା ଦିନଠୁ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଏଇଠି ରହୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୁକୁର ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇଠି ସବୁ ବୁଝିଲେ। ଏଇଠୁ ତମେ ଶିକ୍ଷା କର, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ରହି ରାତି